मनमोहन सिंह जी का, जिन्हों ने थोड़े समय में बहुत प्यारे और बड़े रसक अंदाज के सतगुरू जी की बाणी का कीर्तन किया है। सो सभा वालों बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। सो हुण समा हो गया कवि दरबार का, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कवि सज्जन पहुँचे ने। विशेष तौर पर सारिਆਂ ਦਾ मैं ਨਾਂ नहीं लेना चाहता, सारिਆਂ ਦੇ रंग अपने ने, हर फुल की खुशबू अपनी है। पर कुछ साडे कवि जिहड़े साडे काफले दे नाल चलदे हुंदे सी, जिन्हां दा मैं विशेष तौर पर जिक्र करांगा। साडे माननीय ज्ञानी त्रिलोक सिंह जी गुंचा, रोशन सिंह जी सागर, भावें वो अज इस दुनिया ते नहीं हैं। जय सिंह जी परवाना, बड़े परवाने ये पतवंते सज्जन सन, बजुर्ग नाल से इन्हां दी छत्र छाया। सो नेहा दास कोल होइयां गलतियां दी खिमा बख्शिश करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, करो रसना नू पवित्र बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उस रांगले सज्जन की याद विच हर साल जो इत्थे गुरमत का चानना लैन संगतां देशां तो ही नहीं विदेशां तो भी पहुंचदियां ने। उस संबंध विच गुरमत समागमां मस्कीन साहब आप जिथे उगे कथावाचक सन, उथे बहुत अच्छे अपने आप शायर भी मुकम्मल सन। लेकिन गुरु आशे दे अनुसार उन्होंने हर एक गल की, जीवन बतीत किया। उन्हां दे नाल काफले च मैं एक कताही करता हूँगा, जे जय सिंह शुगल का नां ना लिया जाए, साधु सिंह दर्द का नां, जिन्हों ने तकरीबन अद्धी सदी महापुरुषों के नाल गुजारिया और दास भी तकरीबन 25 साल तो उन्हों दे काफले च रहा और हर साल इत्थे आउंदे रहे। उन्हों दे परिवार ने जो सिख परंपरा ते पहरा दिंदे हुए वो समागम जारी रखिया है। ये साध संगत जी तुहाडा भी बहुत बड़ा उपराला है कि आए साल तुसी इत्थे पहुँच के इन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखते हो और हर साल संगतां दुगड़ियां हुंदियां जा रही ने। मैनूं हुक्म होया समा बहुत थोड़ा है ते कवि बहुत ज़्यादा ने। सनिमर सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि 2 बंद तो वध कोई कवि सज्जन कविता ना पढ़े। ये मेरी सनिमर बेनती है। मैं सब तो पहला एक शेर गुरु ग्रंथ साहब के परथाए कह के कौम के महान कवि हरि सिंह जाचक उन्होंने बेनती करनी है कि अज के कवि दरबार की शुरुआत वो करनगे। एक शेर कह रहे हैं, दर्दी साहब अक्सर मेरे तो और मस्कीन साहब ये शेर सुनिया करते सन। शायर दोस्तों, गुरु गुरु तो हर कोई कहंदा है, गुरु दे होके रहना सिखो। किसे दुखी दा दुख वेख के दुख जिगर ते सहना सिखो। अमृत छक के अमृत वर्गा बोल जबानों कहना सिखो। जे लेना है कुछ नानक दर तो बनना भी भाई लहना सिखो। जे लेना है कुछ नानक दर तो बनना भी भाई लहना सिखो। हरि सिंह जी जाचक जो कि PhD की हुई है इन्होंने, वो थोड़े सन्मुख होणगे। इन्हां तो बाद दिल्ली तो आए हुए महेंद्र सिंह बाबा वो तैयार रहन। जाचक जी लुधियाने तो। हुक्म हो गया 12 क लाइना, 6 लाइना का बंद एक। आओ सब तो पहला गजवीं फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਉਸਤਤ 'ਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਦਾ ਓੜ ਤੇ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੋ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪਤਤ ਪੁਨੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਸੰਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਰਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਤੂੰ ਹੋ ਸੁਚੇਤ ਮੇਰਾ, ਆ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੇਤ ਮੇਰਾ। ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਭੇਤ ਮੇਰਾ। ਓਏ ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ, ਲਾਲਾ ਖੋਪਰ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰਾ। ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਲਾਲਾ ਖੋਪਰ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਾਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੀਬੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੋ ਜਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਜਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ, ਗੁਜਰੀ ਜਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਰੋਪੜ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਕੋਹਲੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ, ਕੋਹਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ, ਅਨੰਤ ਬਰਤਨ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ, एक बार फिर कृपा करो, फतेह का जवाब मेरी झोली पाओ, कोई रसना खाली ना रहे। सारे गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा। साध संगत कवि दरबार चल रहा है और फतेह का जवाब तुसीं ढिला दे रहे हो।
ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਕਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਬਤਾਓ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਕਿ औरंगाबाद औरंगे ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। औरंगाबाद औरंगे ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਲਸਾਂ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ सोने चांदी दे कलसा दा सजदा है। इधर लखा श्रद्धालु पे करन सेवा, इधर लखा श्रद्धालु पे करन सेवा, उधर कबर ते झाड़ू दा वजदा है। इधर गुरु दा लंगर टुट वरते, उधर कीड़ियां वंदना लभदा है। इधर गुरु दा लंगर टुट वरते, उधर कीड़ियां नू वंदना लभदा है। साध संगत, औरंगजेब दे मथे ते दागे नहीं, औरंगजेब दे मथे ते दागे नहीं। जिसनू जमुना दा पानी नहीं धो सकदा, सतगुरु तेग बहादुर जपण वाला कदे नरका दा पागी नहीं हो सकदा। सतगुरु तेग बहादुर जपण वाला कदे नरका दा पागी नहीं हो सकदा। साध संगत, मेरे छोटे वीर बाल साहब ने हुक्म किया है कि केवल 2 बंद कविता के कहने ने। पहला बंद मैं पेश कर चुका और दूसरा बंद छोटे साहबजादा तुम्हारे सामने पेश कर रहा। छोटे साहबजादे बच्चे नूं की जवाब देते हैं, साथ संगत सूबे नूं की जवाब देते हैं, ये मेरिया बड़िया बेनती लेना मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा। साथ संगत जरा सुन दी खेचल करना कि कलगी वाले दे असी हालात दोवें असा मौत तो भला घबराना की। कलगी वाले दे असी हालात दोवें असा मौत तो भला घबराना की। ऐशो इशरता तेरिया वेख के ते असी अपना चित ढलामना की। जिदे खादिया दे बनी होवे एहो जय पकवान नू खामना की। तेरे दिते हुए इन्हां डराविया तो सूबे असी सलाम चावना की। साध संगत, असी तेग बहादुर दे पोतरे हाँ। सूबे असी तेग बहादुर दे पोतरे हाँ। लाड़ी मौत व्याम ना जानते हाँ। लोड़ पवे ता धर्म दी रखिया नहीं, बंद बंद कटवान ना जानते हाँ। लोड़ पवे ता धर्म दी रखिया नहीं, बंद बंद कटवान ना जानते हाँ। कविता लंबी है, इत्थे फतेह के जाना। साध संगत, फतेह का जवाब तो सारे गज बैठ के देना। ढिली फतेह नहीं जानी। सारे गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ये सन महेंद्र सिंह बावा जो सारे हिंदुस्तान के कवि दरबारां का संचालन भी करते हैं और बहुत वधिया लिखते हैं। मैं हुण बेनती करा, सरदार दलीप सिंह दर्दी के पिंड का सरपंच है तो अच्छा कह लैंदा है, अच्छा लिख लैंदा है। मैं बेनती करा बलविंदर सिंह नराले उन्होंने कि वो अपनी कविता कहन। इन्हां तो बाद करमजीत सिंह जी नूर जलंधर वाले तैयार रहन। नराला जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद का निग मान रही गुरु की साजी नवाजी। साध संगत, आओ रसना पवित्र करो, आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे इस कवि दरबार दे विच आपने 2 कवियां दीयां नज़मां सरवण कीतियां हन। बाबा जी ने छोटे साहिबजादियां की गल कीती है।
ਆਓ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੈਣਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਵੱਜੋ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਅਜਬ ਖਿਲਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਅਜਬ ਖਿਲਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਡੋਲੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਉੱਚੀ ਗੱਜ ਜਕਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਔ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੰਨੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਤਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਂ, ਤੱਕਣ ਹੋਣੇ ਸਾਕੇ ਤਾਈ ਰੋਏ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਮਾਂ। ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਤਾਈ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਂ, ਤੱਕ ਅਣਹੋਣੇ ਸਾਕੇ ਤਾਈ ਰੋਏ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਮਾਂ। ਓ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਅਜਬ ਖਿਲਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਲ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਨੀ ਅੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਏ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ। 500 ਰੁਪਈਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਔਰ ਜੇਬੋਂ ਕੁਛ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਨੂਰ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆ ਬਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲਾਇਆ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਸੰਤ ਆਤਮਾ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗਜਵਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਗ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਵਗ ਰਹੀ ਏ। ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬੱਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ, ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਪਪੀਹਾ ਪਿਆ ਕੂਕਦਾ ਏ, ਬਲ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਭੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਾਈਏ ਜਗ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਐ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਟੌਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟੌਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਵਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੀਮਿਤ। ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੀਮਿਤ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਲੋ। ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੀਮਿਤ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਲੋ। ਗੱਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਦੌੜਦੀ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਕਰ ਲੋ। ਲੋਕੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੋ। ਲੋਕੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੋ। YouTube ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣੋ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ। YouTube ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣੋ ਕਵਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ। 098 150 ਲਾ ਕੇ 23970 ਲਗਾ ਦੇਣਾ। 098 150 ਲਾ ਕੇ 23970 ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੈਲੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕਵੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੋ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੂਰ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਹਟ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਤੋ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੌਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡਾ ਸੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡਾ ਸੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਛੁਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੈ ਮਹਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਜਿਗਰਾ ਤੱਕੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਏ ਸੁਰਖਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਬਲ ਜੀ ਸੇਰੇ ਬਨ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਖਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਲਾਲ ਚਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਜੀ ਗਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਜਹੀਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ। ਦਰਦੀ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਜਹੀਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਨੇ ਦੌਲਤ ਲੱਗਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਅਮੀਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਂਦਰਾਂ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਵੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਝ ਮੁਰਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ ਵੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹਾਏ ਹੋਏ ਓਲੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੂਰ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਲੇਖੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਅਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇਰਣੀ ਰਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ, ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਰ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਦੋ ਬੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੰਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ 2 ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ, ਕਵੀ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਲੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲਈਏ, ਹੋਣਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਤਾਬ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਮ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਕੜਿਆ, ਪੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਸ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਲੁਭਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ। ਓਏ ਧੱਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸੀਸ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਪਰਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਮਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਤਾਂ ਜਗ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ,
ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਦੇ 2 ਬੰਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਬੇਧੜਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਧੜਕ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਔਰੰਗਾ ਨਾ ਜਰ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਔਰੰਗਾ ਨਾ ਜਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹਾਮੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਕੌਮ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਲ ਸੂਰਮੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਲ ਸੂਰਮੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 2 ਜੁਝਾਰੂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚੋਂ ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਆਖ ਜਾਬਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੀਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮੋੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾ ਟੋਟੇ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਾਇਰ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਜੋਧਾ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਮਹਾਸ਼ਾਇਰ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਜੋਧਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ, ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸੇਕ ਤੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਤੇ 4 ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ, ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬਾਗ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਕਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਰਹੇ ਵੰਡਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਵ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਰਹੇ ਵੰਡਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਵ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਰਵਾਨਾ। ਉਸ ਰਾਜਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ। 3 ਕਵੀ 1 ਸਾਲ ਚ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਗਰ ਗੁੰਚਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਗੁੰਚਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵੇਰੇ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਧੜਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੈ। दस गुरु साहिबान दी पवित्र जोत हाजरा हजूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी गोद विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जी, फतेह बुलाओ बेधड़क हो के। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। गल यह आ, जिवें नूर साहब ने जिक्र किया कि वो 3 कवि तो तुर गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਬੇਧੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਧੜਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਿਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਬਣਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੋਲ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਹੈ, ਤੋਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੁਕ ਦਰਦ ਲਈ ਅਕਸੀਰ ਬਣਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਦਰਦ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਟਕੋਰੇ मेरे सीने च रहिंदे ने। मैं सच्चो सच्चियां मूँह ते सड़ाणो कदे ना तड़का। इसे वास्ते लोग मैनू बेधड़क कहंदे। तवज्जो दिओ, नज़म नहीं कहनी, मैं 2-3 शेर कह के फर्ज की पूर्ति करा। सेहत भी ठीक नहीं। आओ कि चुनन वास्ते खालिस नखालसे चूं उन्हें केस करते तंबू ला देते। चुनने वास्ते खालिस नखालसे चूं उन्हें केस करते तंबू ला देते। 5 मार के 5 जवा देते, 5 तार के 5 सजा देते। उन्हें कौम के बच्चे बचाने खातर अपने बच्चे शहीद करवा देते। लोकी पत्थरों तो लाल लभदे ने, उन्हें पत्थर ही लाल चढ़ा देते।
4 लाइना होर कह के फर्ज की पूर्ति करा। गुजरी दसोहल चन्ना जिगरा सी धन तेरा, भारत की जिंद उत्ते तू जो एहसान किया। नूर साहब शेर सुनना। गुजरी दसोहल चन्ना जिगरा सी धन तेरा, भारत की जिंद उत्ते तू जो एहसान किया। बापू का खून पाके फुल्लां नूं लाली बख्शी, पुत्रां दी लाश उत्ते तू उच्चा निशान किया। बापू का खून पाके पुत्रां नूं लाली बख्शी, पुत्रां दी लाश उत्ते तू उच्चा निशान किया। तेरे सिदक की गाथा गाउंदे ने चंद तारे, दुनिया ते दातिया तू कारज महान किया। तेरे जिहा कोई दानी दाता मैं देखिया नहीं, तीरां दे नाल जिसने सोने का दान किया। तेरे जिहा कोई दानी दाता मैं देखिया नहीं, तीरां दे नाल जिसने सोने का दान किया। आखिरी लाइन है कि रहना अडोल सिखिया ते तो हिमालया ने, मोया ले जिंदगी सी दाता प्यार तेरा जग दे यतीमा खातर। आपे यतीम बने हो जिगरा बेधड़ गए सी 10वें दतार ते। ਇਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਧੜਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਧੜਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਨਿਵਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। गुरु रूप साध संगत, ये वाकई सीनियर मोस्ट शायर ने जो पहला बंद इन्होंने सुनाया सतनाम सिंह जी बेधड़क साहब ने, ये इन्हों को मैं सन 1960 में लखनऊ विच सुनिया सी। तादे देहरादून तो कवि दरबार पढ़ने वास्ते लखनऊ आए सन। तो मैं साध संगत कवि सज्जन चंगी तरह जानते हैं कि एक कविता का बंद 6 लाइनों का भी होंदा है, 8 लाइनों का भी होंदा है, 10 लाइनों का भी होंदा है। लेकिन रुबाई जी है वो 4 लाइनों की होंदी है। मैं 4-5 रुबाइयाँ पढ़ के आप तो इजाज़त चाहांगा। उस तो पहला फतेह का जवाब फतेह भी देने की कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, मैं क्या साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग मस्कीन जी ਅਤੇ ਦਰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਬਾਈਆਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आले दुआले ही। खून को अपने जलाकर रोशनी देता रहा, खून को अपने जलाकर रोशनी देता रहा, खुद तो दुख सहता रहा, सबको खुशी देता रहा। खुद तो दुख सहता रहा, सबको खुशी देता रहा। मौत को हर राह में वो रहनुमा अपना बना, मौत को हर राह में वो रहनुमा अपना बना। जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी देता रहा, मौत को हर राह में वो रहनुमा अपना बना। जिंदगी भर जिंदगी को जिंदगी देता रहा। ठहरा हुआ था वक्त रवानी दे दी। दर्दी साहब, ठहरा हुआ था वक्त रवानी दे दी। मुर्दा इतिहास को एक जिंदा कहानी देती। शायर दोस्तों और क्या देता, दिया माँ बाप का बुढ़ापा, उसने 2 का बचपन और 2 की जवानी दे दी। और क्या देता, दिया माँ बाप का बुढ़ापा, उसने 2 का बचपन और 2 की जवानी दे दी। 2 शेर ने छोटे साहबजादे थे। नूर जी, देख कर उनकी शहादत जिंदगी शर्मा गई, देख कर उनकी शहादत जिंदगी शर्मा गई। मौत ने कंधे पे उनके रखा सर और सो गई। शायर दोस्तों, एक हम हैं जिनको पाकर जिंदगी भी खुश नहीं, एक वो थे जिनको पाकर मौत भी खुश हो गई। एक हम हैं जिनको पाकर जिंदगी भी खुश नहीं, एक वो थे जिनको पाकर मौत भी खुश हो गई। समय दी चाल नू वेखो, समय दे तौर नू वेखो, समय दी चाल नू वेखो, समय दी चाल नू वेखो, समय दे तौर नू वेखो। जो है जिस दौर का इतिहास उदे उस दौर नू वेखो। गुरु गोबिंद का किरदार जेकर वेखना यारो, कदे सरहंद नू वेखो, कदे चमकोर नू वेखो। गुरु गोबिंद का किरदार जेकर वेखना यारो, कदे सरहंद नू वेखो, कदे चमकोर नू वेखो। आखिरी रुबाई नूर जी पेश कर रहे हैं। आखिरी कि कलम ने खून गरमाया, तेग ने तहरीर लिख दी थी। कलम ने
ਖੂਨ ਗਰਮਾਇਆ। ਤੇਗ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੌ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ख्वाब ਦੀ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਬੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਚੰਦ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕਿਆ, ਚੌਹਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਐਸਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਸਤਿਸੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਝੋਲੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਟ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਗਣ ਨਦੀਆਂ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਪਹਾੜ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਤਾਂ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਤਾਂ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਭਰੇ ਦਾਮਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਆ। ਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਛੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋ ਸਕਦਾ। ਝੁਰਮਟ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਢੋਣਾ ਢੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਢੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਸੱਤੇ ਦਿੱਲੀ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, मैं गीत आपनू दो बंदा ही सुनावांगा, लेकिन इस तो पहले एक इन्फॉर्मेशन तुहानू मैं दे दा कि साडे डिफेंस अकाउंट दे दो ऑडिटर ते एक अफसर, साडा जाचक साहब साडे अफसर, बेतरड़ साहब ते मैं, असी तिन्ने एको डिपार्टमेंट दे। लबों पे नाम जब तेरा दसम दा तार आता है। लबों पे नाम जब तेरा दसम दा तार आता है। अमर गाथा तेरी सतगुर घर घर दोहराता है। लबों तेरा तिलक जंजू बचाने को पिता का शीस वारा था। तिलक जंजू बचाने को पिता का शीस वारा था। धर्म की नाव ना डूबे दिया तू ने सहारा था। किया उपकार जग पे अपना बचपन वारदाता है। लबों पे नाम जब तेरा दसम दा तार आता है। अमर गाथा तेरी सतगुर घर घर दोहराता है। लबों पे नाम 2 लख ते जिगर तूने ठेरण में आप भिजवाए। और 2 फरजंद तेरे गए सरहंद चिनवाए। तू चारों वार के बेटे वतन के गीत गाता है। लबों पे नाम जब तेरा दसम दातार आता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सरदार राम सिंह राही जी तो बाद आप संगतां दे सन्मुख बीबी सतनाम कौर सत्ते दिल्ली तो आप संगतां दे चरनां विच निमर बेनती है, कवि दी कोई लाइन अच्छी लगे तो जयकारा जरूर छड्या करो। जयकारे
ਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਭਰਦਾ ਕਵੀ ਜੋ ਬਾਰੂਦ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਸੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਰਜ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਰਜ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੇਖੇ, ਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਿਉੜੇ ਜਗ, ਮੁਦਤੀ ਹੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਧਰਮ ਲਈ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਰਜ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਸ ਗਾਉਣ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਰਜ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੇਖੇ, ਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 300 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਪਸਰਿਆ ਨੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੰਨਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ।
ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ਕਿ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਟੇਕ ਰੱਖੀ, ਘਬਰਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਓਏ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਜਾਬਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ, ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਓਏ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ 'ਚ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰੇ ਆਪ ਰਾਖੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੁਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਈ ਮੌਤ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰਦਾ ਏ। ਪਾਜੜ ਪਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰ ਲੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਾਰ ਤੁਰਦਾ ਏ। ਲੱਖਾਂ ਯੋਧੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦੀ, ਜੋ ਪੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀਂਦੇ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀਂਦੇ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਦੀ, ਜੋ ਪੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀਂਦੇ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀਂਦੇ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 100 ਰੁਪਈਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰਾਹੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਸੋਹਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀਦਾਨ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀਦਾਨ। ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆਂ ਦੇ ਜਾਨ, ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆਂ ਦੇ ਜਾਨ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਖਾਲਸੇ ਜਨਮ ਥਿੱਕੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਜਨਮ ਥਿੱਕੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਰਿਆ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਮੈਂ ਕੇ ਜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਸੋਹਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋਹਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਜਰੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਇਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਲ ਗੁਜਰੀ ਬਣਦੀ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਗੁਜਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਗੁਜਰੀ ਤਾਈਓ ਸੋਹਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰੀ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੂਬੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਟ ਇੱਟ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਲਟੇ ਪੂਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਰੱਤੀ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸੀ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੂਬੇ ਤਸੀਹੇ ਅਥਾ ਦਿੱਤੇ ਪੋਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗੁਜਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਤੱਕੀਏ ਤੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਸੋਹਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੰਤਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਚਲ ਕੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਦੁਖੜੇ ਖੋਲ ਸੁਣਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੰਦਰ ਸਾਡੇ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਜਾ, ਨਿਤ ਜਨੇਊ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਮਨੋਰਥ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਪਿਆ ਸਜਦਾ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਪਿਆ ਸਜਦਾ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਹੋਇਆ ਚਾਨਣਾ, ਹੋਇਆ ਚਾਨਣਾ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏ ਭਜਦਾ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਮੁਖ ਵੇਖ ਵੇਖ, ਮੁਖ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਕਿ ਪਟਨੇ ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਪਿਆ ਸਜਦਾ ਕਿ पटने चन चढ़िया। इतनी सेवा प्रवान करना जी होया भुलना चुका देखे माँ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। मैं हुण बेनती करा भाई बलविंदर सिंह जी संधा कैथल तो आए है, वो भी अपने समय च रह के अपनी गल करनगे। इन्हां तो बाद मैं बेनती करांगा शीतल सिंह जी शीतल दिल्ली वाले तैयार हैं। मान ते सत्कार जो साध संग जी हो, आप बहुत ही धनता दे योग हो जो अज इस पवित्र स्थान ते पहुँच के अपने समय ते सुआसा नूं सफल कर रहे हो। आओ मेरी लवाओ हाजरी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समा साध संग जी बहुत कीमती धन है और थोड़े समय विच ज़्यादा बल साहब कहते हैं गड्डी वो चंगी तेल थोड़ा खावे ते पैंडा ज़्यादा करे, बलारा वो चंगा गल्लां थोड़ियां करे तो कविता ज़्यादा कहे, दो ही बंद कहने ने। लो जी, मैं हाँ कवि ते कविता सुनाउण खातर दूरों चल के कैथल तो आ रहा हाँ। आपू बोल ना जानदा मैं साइयां, जो तू बख्शिया मैं लिखदा जा रहा हाँ। सरदा भावना प्रेम प्यार लैके भेटा शरदा दे फुल चढ़ा रहा हाँ ते पूजनीक पवित्र आत्मा नूं हथ जोड़ के शीश नवा रहा हाँ। तो मस्कीन जी दे उत्ते एक कविता सी बहुत वड्डी लिखी हुई, पर मिको शेरों ना कहना ते लोभी लालची झूठा मकार बंदा सिख दा जीवन किहो जिहा चाहिदा, ये चार लाइनां च मैं दस रहा। लोभी लालची झूठा मकार बंदा बई नहीं परे दे विच खलो सकदा। लाटू दीवे चाहे जगन हजार जुगनू आ सूरज वांग नहीं कर कोई लो सकदा। लाटू
ਦੀਵੇ ਚਾਹੇ ਜਗਣ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਗ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਲੋ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਸਾਬਣ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਣ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲੋ, ਉਹ ਮੈਲ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਪੀਵੇ ਮਧਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀਵੇ ਮਧਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਈ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਸਾਂਝ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਸਾਂਝ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ, ਆ ਕੱਢੀ ਭਰਮੋਂ ਲਕਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ, ਕੱਢੀ ਭਰਮੋਂ ਲਕਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਗਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੂਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਟੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਗਰ, ਟੁੱਬੀ ਸਾਗਰ ਚਲਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘਾ। ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘਾ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਸਿੰਘਾ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕੱਛਾ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕੱਛਾ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਦਿੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਸਿੰਘਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤ ਸਿੰਘਾ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਫੜਿਆ ਧਰਮ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਹੱਥ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ ਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਫੜਿਆ ਧਰਮ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਹੱਥ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਏ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ ਏ। ਪੀ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਰਤਨਾ ਸਿੱਧਕ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸੀਤਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸੀਤਲ। ਸੀਤਲ ਮਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। परम सत्कारयोग गुरु निवाजी प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन हुक्म आया है कि एक बंद ही बड़े सोने पेश करा। सो अर्ज है, जुल्म सितम ते धर्म दा हर युग विच, जुल्म सितम ते धर्म दा हर युग विच
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਜਗ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਜਗ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਧਰਮੀ, ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੋ, क्षमा धर्म की जागदी रखने ਲਈ खून चोया। तो दसो इतिहासकारो, क्षमा धर्म की जागदी रखने ਲਈ खून चोया। तो दसो इतिहासकारो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਸ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਰੌਲ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। जब नाम जपूं तेरा नानक, आँखों में नूर आ जाता है। तेरी नाम की मस्ती में हमको बिना पिए ज़रूर आ जाता है। गुर घर के अजमत के आगे वो तो जलवा कुछ भी नहीं। जब जीवन नाम कभी दुखों के भंवरे में फंस जाते हैं, उस वक़्त बुला लो श्रद्धा से, मेरा गुरु नानक जरूर आ जाता है, मेरा गुरु नानक जरूर आ जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਅੱਧੀ ਗੋਡਿਆਂ ਥਈ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਾਦ ਇੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਣੀ ਜਲਾਦਾ, ਏਕ ਹੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਣੀ ਜਲਾਦਾ, ਏਕ ਹੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਮੈਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਣੀ ਜਲਾਦਾ, ਏਕ ਹੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਨੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੋ ਗਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਤ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਐਸਾ ਚੂਨਾ ਪਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੋ ਬੇਕਦਰਾ ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਣੀ ਜਲਾਦਾ, ਏਕ ਹੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਹੋ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਸ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ
ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु रूप सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मेरी नज़म है, कुछ ही सतह कहनियां हैं। सानू जो अज की ये स्टेज शहीदों तो ताकत मिलती है, तुहानू मैं तुहाडा जिक्र कर रहा। कैरी अख हरमंदर जय कड्डी, मस्से रंगन मरोड़िया ओदी गीची वड्डी। कैरी अख हरमंदर वल जिसने कड्डी, मस्से रंगन मरोड़िया ओदी गीची वड्डी। लालच दे के ठीकरा मूं दित्ती हड्डी, ओदा सिर नेड़े ते टंगिया लख अखां टड्डी। ओदा सिर नेड़े ते टंगिया लख अखां टड्डी। पुजे बीकानेर दी जंगली जा घोड़ियां अड्डी। स्वागत किया खालसे जंकारे छड्डी, बोले सो निहाल। तो एक दर बाबे दीप सिंह ने खेड़ मंडी सिद्धल शहीदी सिरजिया। शहीद शरंडी अमृतसर दे पासिया एक लीक च कड्डी। सिंह छाला मार के टप्पे अंगजान कबड्डी। आ जाए सामने बजदी माऊ वड्डी। नादिर शाह दी फौज खालसे इदां छंडी, जिवें खेती कट परसान ने पटड़े ते फंडी। खंडा बाबे दीप दा डाडा प्रचंडी, वो लकले था मैदान बिछा के गल हंडी। तो सीस धड़ते बाबे दा लै गया, उस तली च अड्डी। सीस तली ते लड़दा तुर पिया, वो जोधा बलवंडी। जी सीस जा पर कर्मा विच रखिया, वो सुखन सनंडी। इत्थे लोठां उठड़ लड़दियां, ये भूत भवंडी। असी लड़ नहीं इन्हां नाल सकदे, ये योधे अखंडी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। मैं बेनती करा जय किरण सिंह वीर जी नूं, जय किशन सिंह वीर जी नूं कि वो एक बंद कहणगे। सुरिंदर दमदमी पत्रकार, पंजाबी जागरण, देश सेवक, कोटकपूरा पंजाब तो, उन्होंने 500 रुपया इन्हां सारे कवियां लई दिता है। साध संगत जी, जदों पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पैसे देन लग जाण, फिर इउं समझ लो भी कवियां दा लंगर लो तपदा रहना है। तो एक गल मैनूं होर चेते आ गई, वो मैं तुहानूं दस्से बिना रह नहीं सकदा। एक चंदन कवि होया है, दरबारी कवि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा, ते उहनूं हाथी जदों दे दिता गया, उहनूं बाकी दे कवि वधाइयां देण लगे ते वो रोण लग पिया। वो कहण लगे भी तैनूं खुश होना चाहिए, दशमेश पिता ने तैनूं हाथी दिता है तो तू रोना है। वो कहंदा साध संगत दोस्तों भी ये हाथी मेरे परिवार ने जिन्ना 3 महीने च राशन छकना, इन्हें एक दिन च नपीड़ जाना है, तो मेरा की बनूंगा। मुड़ के गुरु गोबिंद सिंह कोले गल हौली हौली पहुँच गई। उन्होंने 70,000 मोहरां गिण के दित्तियां। कहण लगे लै कविया तू ही नहीं, तेरा परिवार पुस्तां खांदे रहन, ये मुकना नहीं। काना फुसी हुंदी। कवि कहण लगे महाराज जे तुहाडे तो बाद साडा कौन वाली वारस है। वो कहण लगे मेरे तो बाद मेरा खालसा रूप, मेरा सुपुत्र। साध संगत ने ये जिन्ना चिर रहनी है चंद सूरज रहना है, तो कविओ जिन्ना चिर तुसी रहना है। तुहानू ये संगतां गुरु रूप हो के, सवेमान हो के, गुरु दे रूबरू हो के थोड़ी कविता जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहब परथाए, दसां गुरुआं परथाए, सिख इतिहास परथाए चलती रहेगी। थानू ये संगतां गुरु रूप, खालसे का रूप, गुरु गोबिंद सिंह का रूप हो के देंदियां रहणगियां। और ये संगतां वल्लों दित्ती माया कवियां दे परिवारां दे लो लंगर तपदे ने। और साध संगत जी तुहाडे ते भी कोई मुकदमा और बीमारी नहीं पैंदी जिहड़ा कवियां नूं, रागियां नूं, ढाडियां नूं, कथावाचकां नूं माया दिंदे है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ। ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੀਚੂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਖੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਵਟ ਵਟ ਕੇ ਪਾ ਤੇਲ ਥਾਂ ਚਰਬੀ ਨੈਣਾ ਦੀ, ਪਾ ਤੇਲ ਥਾਂ ਚਰਬੀ ਨੈਣਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਕਹੇ, ਅੱਜ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਕਹੇ, ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਅੱਜ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਕਹੇ, ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਹੁਣ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਦਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਲਿਆਈਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁ ਸਿੱਖਾ ਧਾਮ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਮਿਲੂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ, ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੂਈ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏ। ਤੇਥੋਂ ਮੌਤ ਕੰਬੂ ਵੇਖ ਤਾਣ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਕੰਗਾ ਕੇਸ ਕੜਾ ਕਿਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਇਹ ਹੋਣੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਰੱਖੜੀ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵੱਢਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਟਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਰਖੜੀ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੂ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੰਮਣਾ। ਜੱਗ ਵਾਉ ਚਿੰਤਕ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ, ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਜੱਗ ਉੱਤੋਂ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਪੁਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਕਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਪੁਰੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਚੌਂਦ ਚਾਕਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਸੀ, ਬਿਨ ਬਦਲੋਂ ਅੰਬਰ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਸੀ, ਬਿਨ ਬਦਲੋਂ ਅੰਬਰ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਚਲਦਾ ਸੀ ਯਾਰਾ ਤਨ ਉੱਤੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਫਾੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆਲਾ ਉਬਲਿਆ, ਮਨ ਵੈਰੀ ਸੀਤ ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਸੀ, ਬਿਨ ਬਦਲੋ ਅੰਬਰ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਸੀ, ਬਿਨ ਬਦਲੋ ਅੰਬਰ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਚੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਦੁਹਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਬਦਲ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਬਾਬਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਦੇਰ ਲਗਾਓ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਨ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਪਈਆ ਬਾਜਣਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੀ, ਅਰਮਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਬੋਲੇ। ਦੋ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਯੋਧੇ ਆਏ, ਸਿਰ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਬਿਰੋਲ। ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਸੀ, ਬਿਰ ਬੰਦਲੋ ਅੰਬਰ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੈਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ ਏ, ਅਵਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ ਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਣ ਲਈ ਪਟਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਇਆ ਏ, ਅਵਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ ਏ। ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਲ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਲ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾਏ ਜਿੰਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾਏ ਜਿੰਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ ਏ, ਅਵਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ ਏ। ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲੋ ਕਾਲ ਕਹੇ ਸਾਰੀ ਧੋ ਗਿਆ। ਤੀਰਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਵਾਲੜਾ, ਤੀਰਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਵਾਲੜਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਪਟਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਰਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਵਾਲੜਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਪਟਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। चिड़ियों तुड़ावा बाज में, चिड़ियों तुड़ावा बाज में, कोई गीत सोना गा गया। चिड़ियों तुड़ावा बाज में, कोई गीत सोना गा गया। भारत जम्मे खून नू तक्को उबाला आ गया। गिद्दड़ जे जो लोग सन, गिद्दड़ जे जो लोग सन, शेरां नू पै गए टुट के। गिद्दड़ जे जो लोग सन, शेरां नू पै गए टुट के। ओए जड़े जो है सन रेत दे पर्वत नू पै गए उठ के। सदियां दे गड्डे तख्त नू, सदियां दे गड्डे तख्त नू है पला अंदर पुट्टिया। सदियां दे गड्डे तख्त नू है पला अंदर पुट्टिया। ओ जालमां नू पईयां भाजणा, कोई मर्द अणखी उठिया। माता पिता ते लाल भी, माता पिता ते लाल भी है हिंद खातर वारदा। ओए किड्डा जिगरा वेख लो इस हिंद दे सरदार दा। हाय हाय तक्को हिंदियो, हाय हाय तक्को हिंदियो, है कंडियां ते सो गया। हाय हाय तक्को हिंदियो, है कंडियां ते सो गया। टिम्मा सराणे रख के कोई गीत सोहना गा गया कि तेरे बिना ओए मित्रा, तेरे बिना ओए मित्रा 16 सुराइयां हो गईयां। तेरे बिना ओए मित्रा 16 सुराइयां हो गईयां। खंजर प्याले लग दे जूहा पराइयां हो गईयां। तेरे जय अवतार दी, तेरे जय अवतार दी दुनिया च साथी थोड़ है। तेरे जय अवतार दी दुनिया च साथी थोड़ है। तेरी अर्शी प्रीतमा भारत नू हुण भी लोड़ है, भारत नू हुण भी लोड़ है, भारत नू हुण भी लोड़ है। वाह श्री अकाल, वाह सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ राकेश शर्मा जी, जिन्हों ने बहुत बेहतरीन और इथों की धरती दे ये जंपल ने सानू पहला पता नहीं सी। अगों असी हर कवि दरबार इन्हां नू सदा पत्र भी दिया करांगे और समा भी समय सिर दिया करांगे। अज दे इस कवि दरबार का अखीरला शेर कह रहे हैं शायर दोस्तों कि गोबिंद राय जदों 8 वरियां दा होया, उन्हें पिता वार दिता, ते जदों उहदे पुत्र 7-9 वरियां दे होए पुत्र वार दिते। उस लासानी दशमेश दी ते 9वें सतगुर दी 4 लाइनां च गल कह के कवि दरबार दी समाप्ति है। साध संगत जी, जदों जैता रंगरेटा गुरु का बेटा उन्हें लिया के सीस माता गुजरी जी अते गोबिंद राय अगे रखिया है। सहमे हुए सिख सन कुछ, वो सहमे हुए सिखां च माता गुजरी अखां भर आई भी मेरा पति परमेश्वर अज कतल हो गया, मेरा 8 वरियां दा गोबिंद राय की करेगा। गोबिंद राय ने छाती ते हथ मार के की कहा, कहंदा माता ये तां कख भी नहीं होया, जो अगों होण जा रहा है वो उन्होंने करके विखाया है, असी सिर्फ लिख के विखाया है। दर्दी साहब, गोबिंद राय कह रहा है कि दंद
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਨਾਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤ, 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵਾਂਗਾ, 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु की साजी निवाजी साध संगत, सबना मन मानक ठाहन मूल मचंगवा, जे तो पिरिया दी सिख ह्याओ ना ठाहे कही दा। मेरे तो मेरे साथी कवियां तो आप संगतां दे सन्मुख कवितावां पेश करदियां इतिहास पक्षों, सिद्धांत पक्षों, मर्यादा पक्षों कोई ऊणता ही रह गई होवे तां तुसी गुरु की संगत, गुरु बख्शण योग है। अगे वास्ते असीसां भरिया हथ सारे कवियां दे सिर ते रखना ताकि दशमेश पातशाह की चलाई हुई कवि दरबार की इस परंपरा विच अपना योगदान होर वध चढ़ के पा सकन, अच्छे ढंग नाल कवितावां लिख के गुर इतिहास आप संगतां दी झोली पा सकन। स्टेज की सेवा वापस प्रबंधकां नूं दिंदा होया फुल चुकदी के मां फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, सारियां संगतां नूं सनिमर बेनती है कि ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਲ ਚੋ ਸਜਨ ਮੈੜਿਆ ਦੇਹੀ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਕਦ ਪਸੇ ਦੀਦਾਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। टोडी मैला पंजवा। हर बिसरत सदा खुआरी।
बियापै जाको ओट तुहारी हर बिसरत सदा खुआरी ताको दुखा कहा बियापै जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाय जाको कृपा धारे सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी गुण निदान गुण तिन ही गाय जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, आप जी धनता दे योग हो जो अमृत वेले तो लैके इस वक्त तक गुरु घर दियां हाजरियां भर रहे हो, दीवान दी शोभा वधा रहे हो, हर जस कीर्तन कथा राही आप जी लाहा लै रहे हो सारे। हुण इस दीवान दी ते समाप्ति है। तकरीबन 1 घंटे बाद सोदर साहब जी का पाठ रहराज साहब जी का आरंभ हो जाएगा। आप जी आधा पौना घंटा रेस्ट करके चाह पानी छक लो, फिर तैयार हो के दीवान हाल आन की कृपालता करो ते दीवान हाल की शोभा वधाओ, लाहा लो। काफ़ी पतवंते ते नामी रागी जत्थे प्रचारक पहुँच चुके ने जेरे समय समय सिर आप जी नूं अपने मनोहर विचारां राही ते कीर्तन राही आप जी नूं निहाल करनगे। आप जी समय सिर पहुँच के लाहा लो, लाभ प्राप्त करो, हर जस कीर्तन सुनो, कथा विचारां सुनो, गुरु नाल जुड़ो। इन्नियां बेनतियां प्रवान। हुण सुखासन साहब जी हो रहे ने ते महाराज जी की सवारी निज थां जा रही है। आप जी थोड़ी बहुत जी हॉल विच कोई सफाई वगैरह करनी है तो थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हो। आप जी स्टेज पे भी थोड़े सजन आके थोड़ा जिहा साफ वगैरह कर दें। घंटे दे विच आप जी नूं दोबारा इत्थे पहुँचण की कृपालता करनी। कुछ सेवादार आ जान, कड़ा प्रसाद वरताना है, वो कड़ा प्रसाद वरतान की सेवा लै लैन। कुछ सेवादार उपर स्टेज ते आके कड़ा प्रसाद लई बाटे लै जान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।